On l'appelle le 8e continent, ou parfois la soupe de plastique. Dans le nord-est de l'océan Pacifique, une surface de plus de 3 millions de kilomètres carrés est peuplée de déchets en tout genre. Les océans ont été jusque-là les laissés pour compte de la lutte contre les changements climatiques. Ils couvrent pourtant plus de 70% de la surface du globe et produisent 50% de l'oxygène de l'air que nous respirons. C'est une nouveauté dans l'histoire des COP. Le Maroc dédiera une journée aux océans. De plus en plus de climatologues et de scientifiques travaillent main dans la main pour la préservation des océans. Certaines associations et entreprises ont elles aussi pris conscience de l'importance de prendre soin de cette ressource. Ilham Berada et Heidi Hani sont allés à leur rencontre. Nous sommes sur la plage de Fnedak. Ces pêcheurs sont ici depuis de nombreuses heures. Ils attendent que le poisson morde à l'hameçon. Les heures passent et rien n'arrive. Une situation dramatique qui ne date pas d'aujourd'hui. Pour ces passionnés de la pêche, le poisson a déserté depuis longtemps les côtes tétouanaises. الصيادة ما بقالهاش شي طعم بحال اللي كان شحال هذه لأن الحوت انقرض نظرا لأن أنت كتشوفوا البيئة تلوث البيئة بالبلاستيك بجميع أنت كتشوف بحال فين حنايا الحوت انقرض الحوت كنجيونا هنا نجلسوا ونضيعوا الوقت راه ما كنجيو شي عوالين نشبروا الحوت قد ما نجيو نجلسوا نرتاحوا شي شويه لان الحوت ما بقاش نظرا بزاف ديال الظروف التلوث ديال الشبك ديال البحريه وعدد ديال الامور هنا كنا كنشدوا لادورات كنشدوا الشارغون كنشدوا اللب هو الحرش الدرعي باسماء اخرى عدد ديال الاسماك كنا كنشدوا دابا كتجي كما كتشوفوا راه جايبين صباح من الفجر حتى هذه الساعه هذه راه باقي ما كاين حتى حوته راه شحال ديال القصب هنا تقريبا راه واحد 10 ولا 12 ديال القصب ما كاينش حتى حوته. كنطلبوا من المواطن المغربي وبالخصوصيه المواطن التطواني اي مكان اللي يجلس فيه يحاول ما امكن ينظف المكان ديالو. انسان فيما جلس كلا شي حاجه يجي يدير واحد الميكا ويجمع الازبال ديالو ويشوف المكان العمومي اللي كنسيبوا فيه الازبال ونسيبوه ما نخليوش هذا المشكل. دابا حنا جالسين في هذا الموطا هذا بحال اللي جالسين في واحد الزباله حاجه فهمتي عار علينا نجلسوا في واحد المكان نخليو الازبال ديالنا. هذه نقطه كيوصل للبحر كيوصل للبحر. دابا البحر حنا ملي كنسيبوا القصبه ديالنا كنجبدوا الميكا كيجيب لنا الله شي حوته مجه كبيره وهي الميكا. انتوما كتخليو الميكات ديالكم والزبل ديالكم؟ لا بالعكس حنا ملي كنوضوا من المكان ديالنا كنجمعوا الدوزان ديالنا كلهم الازبال اللي كنديروها براسها كنجمعوها. La dégradation sans cesse croissante des conditions environnementales du littoral se fait durement sentir. Non seulement au niveau des équilibres écologiques, mais également et surtout au niveau socio-économique, particulièrement sur la qualité de vie des populations locales. Sous l'effet des courants, des milliards de fragments de plastique s'entassent sur les côtes et au fond des océans. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes de Fnedak, réunis aujourd'hui dans une association pour lutter contre la pollution marine. Quand le temps et le vent le permettent, ils enfilent leur tenue de plongée pour aller nettoyer les fonds marins. اخوان كيستعدوا كما كتشاهدوا في هذه اللحظه هذه انهم كيقوموا كيوجدوا الماتريال ديالهم ديال الغاص وطبعا كاين واحد الجو الحماس لانهم كيقوموا بواحد الهدف نبيل وكيعتبروا انهم خصهم يوصلوا الكلمه ديالهم حمايه واحد المجال حيوي بالنسبه لنا كمدينه وبالنسبه للمغرب ككل بحكم ان الواجهه البحريه اللي كتشوفوا امامنا الان هي تمثل مصدر رزق لواحد العدد كبير ديال الساكنه وكذلك جماليه بحكم اننا منطقه سياحيه والتلوث والاخطار اللي كتعرض لها بشكل مستمر كتؤدي ان اول نقطه كتؤدي تراجع الوحش او الكائنات الحيه وتراجع حتى النباتات والتلوث ديال المحيط تغير الجوده ديالو. وحنا كنا كنفتخروا في السواحل ديالنا انها كانت دائما كتحصل على النسبه على العلامه الزرقاء وانها عندها واحد جوده المياه كبيره ولكن اننا مؤخرا تقول ابتداء من سنه 2000 الى حدود الساعه كنلاحظوا واحد التدهور شديد ديال
الثروة السمكية وحتى الثروة النباتية، وانتشار كبير ديال ملوثات الأصل البترولي، خاصة عندنا بلاستيك ومشتقات البترولية كاملة. Tout au long des côtes de Tétouan, Mdirk et Fnédek, les sorties en mer se multiplient. L'important est de rendre à ces plages leur lustre d'antan. كل واحد يحاول يلتزم بالتعليمات. الامن هو السلامه هي الاساس، تفهمنا؟ نشوفوا اللي عايش الفيدرالي صافي الجروب الاولي غادي يمشي الرقم 1 والجروب الثاني الرقم 2 والجروب الثالث غيمشي الرقم 3. عندنا الانطلاقه دابا جوج سوايع خصنا نكونوا رجعنا لهنا كل جروب ملي يرجع تيجمع ليكيب ديالهم تيتاكد. اللي كنستغربوا له حنا بزاف هي كثره الازبال والنفايات اللي كنلقاو وسط البحر اللي ما كتصورش، والغريب في الامر السبب ديالها المباشر هو حنا. من ابسط الامور ملي كتدخل البحر وكتلقى داكشي اللي قبل اللي كنا كندخلوا البحر وكتدخل وكتفاجئ الثروه السمكيه اللي كتدور حداك، دابا وليتي كتفاجئ بواحد المكان قاحل. الخطوره اللي فيها كتلقى مثلا عجلات السيارات، كتلقى مثلا المسائل اللي ما تصورهاش الحاجه اللي هي موجوده برا ولات لداخل. هذا هو المشاكل اللي اما حنا كنخدموا على حساب طول السنه، ما عندناش مشكل لا صيف لا شتوى لا حتى شي حاجه، كنخدموا على طول السنه والهدف ديالنا واحد هو هذا البحر هذا يرجع كيف ما كان قبل، حيت هذه الامور مشاويه كتراكم، وطول ما كتراكم فالمتضرر الاساسي هو واحد. Sur la pollution marine et les conséquences du réchauffement climatique sur les océans, nous avons interrogé Bouchtel Moumni, doyen de la faculté pluridisciplinaire de l'Arrache, mais également océanographe et climatologue. À l'échelle de la Méditerranée, comme vous le savez, la Méditerranée c'est un espace fermé. Elle doit son ouverture, comme on le voit ici sur cette carte, à l'océan Atlantique, parce que la quantité des eaux emmenée par les pluies et les précipitations reste beaucoup plus faible par rapport à la quantité d'eau qui disparaît sous forme d'évaporation. Et donc ce déficit d'eau est comblé par les eaux d'origine atlantique. Et on mène une recherche dans le cadre d'un réseau pluridisciplinaire à travers l'espace méditerranéen avec beaucoup de pays périméditerranéens à la fois du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. De notre côté à nous, notre université, on travaille avec les collègues espagnols au niveau du détroit de Gibraltar. On a installé des sondes et ces sondes mesurent de manière continue la température et la salinité depuis 1994 jusqu'à nos jours et ça continue. Les résultats auxquels ont abouti les chercheurs sont publiés dans des revues internationales et ça met clairement en évidence l'augmentation de la température comme on le voit ici. Et là, par exemple, depuis 1994 jusqu'à nos jours, on voit une tendance à l'augmentation. La même chose ici au niveau de l'espace Golfe de Lion en France et la partie italienne, et aussi au niveau de la mer Adriatique, où on voit clairement cette augmentation de température. La montée du niveau des océans s'accélère depuis 20 ans. En même temps que la température de l'air augmente, l'eau se réchauffe. Au niveau mondial, plus de 50% de la population vit aux abords des océans. C'est plus de la moitié de l'humanité qui est exposée au risque des raz-de-marée, des tempêtes, voire à la disparition du littoral. La nature prend toujours le dessus. La nature a toujours cette capacité de se réadapter et de se régénérer
Et on a eu des exemples suite à des accidents de pétroliers au milieu marin, le changement climatique à l'échelle du globe. Il y a eu toujours des fluctuations de température depuis l'existence de la planète Terre. Et à chaque fois, il y a des conséquences fâcheuses, certes, mais la nature reprend son dû et se rétablit de manière autonome. À condition, bien sûr, à condition qu'on lui laisse le temps d'effectuer cette étape-là, c'est-à-dire qu'on réduit à la fois les émissions de gaz à effet de serre, on réduit notre pollution qui contribue, on réduit nos rejets, on laisse plus ou moins la zone côtière plus ou moins libre pour ne pas concentrer des aménagements, ce qu'on appelle la bétonisation du littoral. Et en prenant en considération tous ces facteurs-là, on laisse quand même à la nature le temps de se reprendre et de se guérir de manière autonome. Nous sommes à Tanger, dans la nouvelle station de traitement des eaux usées mise en service il y a 1 an à peine. Ce projet fait partie d'un large programme de dépollution du littoral sur 65 km allant du Cap Malabata à Assila. Dans ce laboratoire, la qualité de l'eau à l'entrée comme à la sortie est contrôlée. Dans un premier temps, la station traitera un volume quotidien de 11 000 mètres cubes. Cette station adopte le procédé d'épuration dit à bout activé. هنا 220 دونك الاكسيداسيون راه كاينه هنايا دابا داكشي علاش الاخر من بقى يطلع عليكم ماشي لا معليش هكا مزيان. La surveillance de la qualité de notre traitement elle est surveillée sur 2 formes, par le labo par des analyses. Il y a aussi des capteurs qui sont implantés un peu partout sur la station et qui sont visibles au temps réel à partir de la supervision. En cas de dépassement de ces paramètres, soit on agit automatiquement, la station elle est programmée pour agir automatiquement, je cite un simple exemple, le démarrage du reste de turbine, si on a par exemple une chute d'oxygène. Et il y a aussi ce qu'on appelle nous le mode forcé, c'est qu'on agit en mode manuel à partir de la supervision. L'objectif de ces manœuvres, c'est un peu rester avec l'équilibre entre biologique et la masse polluante pour laisser en fait la marge d'abattement de la pollution. من راه داكشي دابا اوبيراسيون صافي دابا الترسير اوبيراسيونيل دابا راه خدام غير هو كانوا كيقولوا لنا لي ام اس حيدنا من الاوتوماتيك ردوا مانيوال. Alors la station de traitement de Boukhalf, elle a été inaugurée par Sa Majesté le roi Mohammed VI en octobre 2015. Elle a la particularité de disposer d'un traitement tertiaire qui permet la réutilisation des eaux épurées pour l'arrosage des golfs et des espaces verts avoisinants, actuellement 150 à 250 hectares, ce qui nous permet en parallèle une économie de préservation d'eau équivalente à 3 millions de mètres cubes par an, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie nationale de l'eau. Alors pour l'avenir, sur les prochaines années, nous aurons un investissement global de 4,1 milliards de dirhams, dont l'assainissement occupera toujours l'équivalent de 50%, ce qui montre toujours que l'assainissement continue d'être l'enjeu majeur et prioritaire du contrat de gestion délégué. Il y aura bien sûr de nouvelles extensions de réseau pour couvrir les nouvelles zones ouvertes à l'urbanisation, les zones rurales et l'extension des ouvrages existants pour répondre à la croissance spectaculaire que connaît la ville de Tanger. Mais l'un des projets phares sera effectivement la mise en place et la mise en service d'un réseau qui acheminerait les eaux épurées des stations de traitement vers le centre-ville pour permettre l'arrosage des espaces verts du centre de la ville. Le littoral tangérois reste malgré tout parmi les plus beaux au Maroc. Il y a quelques années, ce pharmacien de Casablanca, amateur de plongée, est tombé sous son charme et a fini par s'y installer, exactement à Ben Younesh, où il a ouvert une école de plongée sous-marine. Aujourd'hui, des jeunes de Rabat font leur baptême. Alors, le plus important, on va récapituler en moins de 20 secondes. C'est très important. Okay, restez collé à son moniteur, respirez dans le détendeur, ne jamais le lâcher. Okay.
Donc, faire la manœuvre de la Valsalva à la descente, doucement. Voilà. En fait, c'est une vraie partie de plaisir. Je ne trouve pas de moi à décrire un baptême. Il n'y a pas un baptême qui ne remonte pas avec un sourire. Et d'ailleurs, vous allez voir. Les amoureux de la plongée et de la faune et la flore marine viennent des 4 coins du Maroc pour vivre une expérience unique et découvrir une beauté enfuie, mais finalement pas si bien protégée. Direction donc l'ancienne usine de transformation de baleines à Ben Younesh. Une plongée peut durer des heures, mais pour le baptême, pas plus de 20 minutes. 20 minutes d'un pur bonheur en totale symbiose avec la nature dans ce merveilleux monde du silence. Très excitant. C'est un autre monde là. C'est tout un autre monde. On a trouvé un octopus qui travaille là. Il essayait de pêcher. C'est très super. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Un monde marin. C'est un autre monde. Ouais. Vous n'avez pas vu d'ordures, c'était propre Maroc. D'accord. Mais c'est très propre. À part quelques... Qu'est-ce que vous avez vu comme... Comme saleté, qu'est-ce que vous avez vu? Une boîte de danon. C'est le coffre. Et un sac de plastique. Pour Dr Ktani et son équipe, les séances de plongée sont aussi une occasion pour nettoyer la mer. En fait, c'est des filets qu'on distribue tout le temps à notre staff et à tout le plongeur autonome. Voilà. Donc, du coup, on donne des filets. On essaie de sensibiliser les gens au maximum sur la fragilité de l'écosystème. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de baigneurs, surtout l'été. Donc, Bouillon, c'est une belle région, donc il y a beaucoup de monde l'été et du coup, tout le monde n'est pas aussi conscient du danger. Donc, en général, c'est des sacs de plastique, c'est des petits morceaux de ferraille, c'est des cannes à pêche cassées, voilà, des cannes de limouettes, etc. Donc, à chaque fois, on récolte et on essaie en même temps de sensibiliser les gens au maximum. Explosion démographique, surpêche, surexploitation des ressources, les océans sont en danger. Les protéger, c'est sauver l'avenir de l'humanité.